Hello students, today's topic is levels of management. Levels of management means the existence of different levels in various managerial positions of an organization based on authority responsibility relationship, that is superior subordinate relationship. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್: ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ includes Board of Director, Chairman, the Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, President, Managing Director, Vice President, Chief Finance Officer, Chief President, etc. In middle level management includes all the departmental heads like production manager, purchasing manager, etc. And the lower level management, it is also called as operational level management or supervisory level management. It includes the supervisors, foremen, clerk, etc. These are the 3 levels of management: top level management, middle level management and the operational level management. The top level manager, they are the superior. Superior persons are included in the top level management. They are the superior to the other members of the organization. And the middle level manager, they include the departmental heads or departmental manager. They are the link between the top level and the low level manager. So they are also called as middleman between the top level management as well as the lower level management. And the last, that is lower level or operational level management. It includes the foreman, the supervisor. They look after the works of the works, all the works. So ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಧ್ಯ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ different levels of management. So first one, that is top level management. I already said that top level management includes board of directors, chairman, managing director, general manager, CEO, etc. The work of these persons, so ಇವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first one, setting objective. So first and the foremost step of the business is to setting the objective. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್
ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ management is assembling of resources or collection of resources. It may include all the resources, maybe men, material, machinery, money, etc. These resources have to be collected. Next one, the function of top level management is welfare and survival of the organization. The top level management has to look after the welfare of the organization as well as survival. So these are the functions of management, top level management. Next level, that is middle management or middle level management. In this, all the departmental heads are coming. These creates link between the top level management and the lower level management. The divisional heads like production manager, purchase manager, financial manager included in the middle management. The first function of middle level management is interpretation of policy. The setting of policy is in the hands of top level management. So top level management ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ organizing departmental activity. So different departments like production department, purchase department, human resource department. So according to their department the work has to be assigned. So production manager ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, purchasing manager ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, human resource management ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ and the middle level management are the subordinate relationship. And the last level, that is operational level management, it is also called as supervisor level management or lower level management. The function of these management is, first one, representing the problem of the workers. So here the persons like supervisor, foreman and clerk are involved in the lower level management. Their work is, they are the representative of the workers. In factory, the workers are there. Their representatives are the supervisor. So they have to represent the problem of the workers in front of the superior or subordinates.
Second level, the second function of a lower level management is maintaining good working condition. Because workers are working in the factory, for them we have to provide the good working condition. Next, maintaining good quality, or they have to minimize the wastage and increase the output. Quality of the output should be increased. That work has to be done by the lower level management. The next topic of this session is functions of management. There are various functions of management are there. Mainly, the management is described as the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goal. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು 5 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is the function of determining in advance what is to be done and who is to be do it. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನನ್ನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೋಲನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತಹ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರಿದ್ದು ಕೆಲಸ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. The main objective of planning is to ensure proper utilization of
ಆಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿದ್ದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ by proper planning we can avoid wastage, confusion, risk, etc. So planning is the basic function of management. It determines in advance what is to be done and who is to do it. And the second function of management is organizing. It is another important function of management. It is the function of management of grouping tasks, assigning duties, arranging and allocating resources, and establishing authority responsibility relationship. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಒನ್ term. Communication is grouped to another. Purchase comes to one department. Sales comes to another department. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಸೈನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮೆನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮಿಷನರಿ, ಮನಿ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ resources involved in the business. That resources should be allocating, arranging. We have to arrange from different parts of the places, and it should be allocating each department how much needed, that should be given to each department. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥಾರಿಟಿ, ಸೊ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ task has to be made. That is, in the planning process we set the objective. So in the objective we decide what is to be done. So according to that, resources required to implement the plan. So for that we need resources. So that resources should be allocated or implemented to the plan. Second one, grouping of required tasks into manageable departments or work units. ಸೊ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರಬಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. In business organization, there are 4 M's: men, machine, materials, and money. These are the main 4 M's involved in the business. Resources should be arranged and allocating. For production unit, how much resources are required, that should be arranged.
ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೆಸಸರಿ ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಿಂದ ಡೌನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೋದ ಹಾಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಮಿಡಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ authorized or responsible for middle level. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪರ್ಸನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಸೊ 4 ಥಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 10th ಆದ ಪರ್ಸನನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಅವನು BCom ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ CA ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜನವನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಜನರನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಸೊ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇದೆಯಾ
ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. Along with that, promotion and transfer. If a person is working good, then he has to be promoted. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The continuity of this functions of management is carried forward to the next session. Thank you.